آپ کی دنیاوی زندگی میں ہوا، آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا اور وہ کام آپ نے نہ کیا ہوتا، دنیاوی معاملات میں آپ کے دل کے اندر وسوسہ آتا۔ حضرت عائشہ اس کو بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کان یرا انه یأتی النساء ولا یأتیہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کو یہ گمان ہوتا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس سے ہو آیا، حالانکہ آپ کسی کے پاس نہ گئے ہوتے۔ دنیاوی معاملات میں آپ پر اثر ہوا، وگرنہ دین کے معاملے میں، روحانیت میں، دین میں، وحی میں اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کی۔ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ بن جائے وہ کرے کیا؟ قرآن سے اس کا علاج کرے۔ آقا نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے اذکار پڑھو، گھر سے نکلنے کے اذکار پڑھو، کھانے کے وقت کی دعائیں یاد کرو، بیوی کے قریب جانے کی دعائیں یاد کرو، ایک ایک اذکار کو یاد کر کے اس پہ عمل کرو۔ یہ اذکار آپ کے اور جادو کے درمیان ایک آڑ بن جائیں گے۔ اور وگرنہ کسی کی طرف رجوع کرنا ہو تو رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھو جس سے میں علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں، دم کروانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ سنتی ہے۔ اگر یہ اہل سنت ہے، یہ موحد ہے، یہ سلفی عالم ہے، جائیے اس سے علاج کروائیے۔ اور اگر وہ قادری صاحب ہیں، نورانی صاحب ہیں، قاسمی صاحب ہیں تو 6 فٹ سے سلام کر لیجئے۔ آپ کی زندگی اس جادو کی وجہ سے اگر خراب ہو رہی ہے، اس مشرک سے دم کروانے کے بعد آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس مشرک سے تعویذ لینے کے بعد یا کیوں ٹیلی ویژن پہ استخارے والے مفتی بشیر قادری کو فون کرنے کے بعد، اس کی باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب تو دنیا بگڑ رہی ہے، پھر آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بدنصیب کا ذکر کرتے ہوئے برات کا اعلان کر رہے ہیں، فلیس منا کی آواز سنا رہے ہیں۔ وہ کون؟ آپ نے فرمایا لیس منا من تکہن او تکہین لہ، وہ ہم میں سے نہیں جس کے لیے کہانت کی جائے، کہانت کرنے والا اور جس کے لیے کی جاتی ہے، یہ دونوں ہم سے نہیں ہیں۔ ان نجومیوں کا آپ سے تعلق نہیں، یہ کاہن، یہ نجومی، یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجومیوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیسوا بشیء، یہ کچھ نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ من گھڑت باتیں کرنے والے، یہ کچھ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات یہ نجومی، یہ کاہن کچھ ایسی خبریں بھی دیتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جن فرشتوں سے باتیں اچک لیتے ہیں، فرشتے جب اترتے ہیں بادلوں میں آتے ہیں، اللہ کے کلام کی آپس میں ذکر کرتے ہیں، یہ جن وہاں سے اچک کے بھاگتا ہے، اپنے چیلے کو، عامل بابا کو، بنگالی بابا کو آ کے نیچے بتاتا ہے، یہ بنگالی بابا اس میں ایک سچ اور 100 جھوٹ ملا کے پبلک میں مشہور کر دیتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جنات کا، شیاطین کا اس کلام کے اچھکنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ اب ان کی جتنی باتیں ہیں وہ سب اٹکل پچو، جھوٹ، اپنے پاس سے ہوائی فائر ہیں، اپنے بات بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ ان کے پاس جانے والے یہ ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں، سنا ہوگا آپ نے، ہاں جی ہاتھ کی لکیر دکھاؤ جی، آپ کی ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ آپ کی ہاتھ کی لکیریں بول کے بتائے گا آپ کی اتنی شادی ہوگی، آپ کی اتنی اولاد ہوگی، آپ کا یہ کاروبار ہوگا، آپ کا فلاں ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہ نجومیوں کی، کاہنوں کی باتیں ہیں۔ اب جو اس کی تصدیق کر دے، جو ان کی بات مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن تک کاہن کی بات کی تصدیق کرنے والے کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ استخارے کا پروگرام سن لیجئے، یہ غیب دانی کے دعوے دار کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے استخارے کے نام پہ کتنا شرک پھیلاتے ہیں۔ ٹیلی فون کال آتی ہے، میں فلاں ملک سے بول رہا یا فلاں ملک سے بول رہی، یہ سننے والا کراچی یا دبئی میں بیٹھا ہے، کال کرنے والا انڈیا پاکستان سے کر رہا ہے، کوئی کویت سے کر رہا ہے، کوئی جدہ سے کر رہا ہے۔ وہ کہتے جی میں فلاں جگہ پہ دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو آپ استخارہ کر کے بتائیے میرا کام کیسا رہے گا۔ بے وقوف، استخارہ تو نے اللہ سے کرنا ہے یا اس نے تیرے لیے کرنا ہے؟ وہ ایک کال سن کے ساری ہسٹری بتا دیتا ہے، آپ کے لیے کاروبار ٹھیک رہے گا، آپ کے لیے یہ خراب رہے گا، آپ پر جادو ہے، آپ پہ ٹونا ہے، آپ پہ تویز ہے، آپ پہ بندش ہے۔ یہ غیب دانی کی بات اس شیطان تک کس نے پہنچائی؟ یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والا، یہ نجومی ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شیطان کا پجاری ہے۔ اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دی جائے
تو 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। एक और हदीस में आका का फरमान सुनिए, जो किसी काहिन के पास गया उसकी तस्दीक की, ये इतना बड़ा जुर्म है कि उसने मोहम्मद पे नाजिल होने वाली शरीयत का कुफर कर दिया। और ये काहिन, ये नजुमी, इनका कारोबार, इनकी कमाई कैसी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू मसऊद की रिवायत है सही बुखारी में, नहा अन समन कल्ब, अल्लाह के नबी ने कुत्ते की कीमत लेने से मना किया, व महरिल बगी, बदकार की कमाई से मना किया, व हुलवानिल काहिन, और नजुमी की मिठाई शीरनी आमदनी से मना किया कि ये हराम है, ये गंदी चीजें हैं। नजुमी की कमाई हराम की कमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी काहिन के पास, नजुमी के पास जाए या QTV टेलीविजन के इस्तिखारे को फोन करके अपनी बातें पूछे और फिर उनकी तस्दीक करे, इस गैबदान की बातों की तस्दीक करने वाले पर अल्लाह की तरफ से क्या लानत बरसती है कि ये ऐसे है जैसे इसने मोहम्मद की शरीयत का इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यिरा लहू, वो हम में से नहीं जो बदशगुनी ले या जिसके लिए बदशगुनी की जाए। आज कोठे थे कहां बोलन डे सी खैर नहीं, आज रात उल्लू आकर हमारी बेड़ी पे बैठा था और बड़ा चीखा था, कुछ होने वाला है। आज हाथ में से पेड़ा बार बार गिर रहा है, कुछ होने वाला है। दाईं आंख फड़क रही है, कुछ होने वाला है। कव्वा कोठे पे बोल रहा है, मेहमान आने वाले हैं। शेख साहब सूटकेस पकड़ा हुआ बाहर जा रहे हैं सफर पे, अचानक मुंह लटका के घर आ गए। बीबी कहती की होया? तुसी तो लाहौर जाने लगे सो? तैनू की दसां, काली बिल्ली अगों लंघ गई। कुर्बान जावा तेरे ईमान से, काली बिल्ली आगे से गुजर गई। तू, तेरे अंदर अल्लाह का इतना भी डर नहीं है जितना बिल्ली का डर है। कहो जी बस बस बस, बिल्ली गुजर गई। बाबा जी ने कहा था, आमिल बाबा बंगाली बाबा साहब ने, जे बिल्ली अगो लंघ जावे तो अगो कुत्ता आगे लगेगा। बिल्ली गुजर जाए तो बस वो काम ठीक नहीं। ये बदशगुनी कभी उल्लू से, कभी बिल्ली से, कभी माहे सफर से, ये करने वाले से अल्लाह के नबी बरात करते हुए कहते हैं, जिसके लिए बदशगुनी की जाए, जो बदशगुनी ले या उसके लिए बदशगुनी की जाए, वो हम में से नहीं है। ये काफिरों का तरीका था। कुफार ऐसे किया करते थे सफर से पहले, परिंदा उड़ाते, दाएं तरफ चला गया तो समझते सफर मुबारक है, बाएं तरफ चला गया तो कहते नहीं आज नहीं खैर। सहाबी कहते हैं, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्दा, मैं अल्लाह के नबी के पास आया, मैंने कहा आका मैं नया नया मुसलमान हूं, मैं नया नया मुसलमान हूं आका। हम में से कुछ लोग काहिनों के पास जाते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं, बदशगुनी वालों के पास जाते हैं। तो आपने फरमाया फला तअतीहिम, तू उनके पास ना जाया कर। वो कहने लगे अल्लाह के नबी, ये हम में से कुछ लोग बदशगुनी लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो एक वहम है, ये तो एक वहम है जो लोगों के दिलों में पाया जाता है। किसी बदशगुनी की वजह से किसी काम से रुकना नहीं चाहिए। आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आप अल्लाह से दुआ करके जाओ, अल्लाह से मांग कर जाओ, नमाज पढ़ के जाओ, खैर की काम करके जाओ, सदका करके जाओ, जो मर्जी करो, दीन की अल्लाह पर भरोसा करो। लेकिन किसी वजह से आप रुक गए और वो वजह इस्लाम में बयान नहीं है, वो किसी जानवर से डर गए या परिंदे से डर गए, किसी के आने से डर गए। हम कहते हैं ना जी, अक्सर आपने जुमला आम रूटीन में सुना होगा, आज सुबह सुबह उस मनहूस का चेहरा देखा, आज सारा दिन बस अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं कैसा गुजरेगा। कहते हैं नहीं कहते? जिससे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो, वो सुबह सुबह में अस्सलाम वालेकुम कहना, बस तेरा मुंह देख लिया, पता नहीं दिन की बता लगना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरे जो कुछ होना है आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, कलम खुश्क हो गई है। अब अल्लाह से दुआ करो, खैर मांगो और अपने काम पे जाओ। किसी बदशगुनी की वजह से नहीं रुकना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन इंतहबा औ सलबा औ अशारा बिस्सल्ब, जिसने जबरदस्ती माल लिया, जबरदस्ती माल छीना या माल छीनने के लिए रहनुमाई की या इशारा किया, वो हम में से नहीं है। लोगों के मालों पे डाका डालने वालों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिसने किसी का माल छीना, माल झपटा, माल छीनने के लिए रहनुमाई की या इशारा किया कि आज ना हमें तनख्वाह मिल गई है, अगर मैं चोरी करूंगा तो कमरे के अंदर से सबको पता लगेगा है और तलाशी ले ली जाएगी, तू बाहरों आके ना ओ जिला ब्रीफ कहते ना बस बाज अद्दे कर लांगे, इशारा करके निकल जाए। अब माल छीनने के लिए इशारा करने वाला